सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। पुनहि महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा इति आस के आस पुराइए। सतगुर भय दयाल तां पूरा पाइए। तन अवगण बहुत के अवगण छाया। हर हाँ सतगुर भय दयाल ता मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत त्याया। दुतार एह संसार सतगुरु तराया। मिटया गौण जहाँ पूरा पाया। हर हाँ अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया। मिटया गौण जहाँ पूरा पाया। हर हाँ अमृत हर का नाम
सतगुर ते पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजवें पातशाह जी की बाणी फुनहे दे 2 श्लोक जो आप जी ने सरवण किए हैं, इन्हां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान ज्ञानी जीवा सिंह जी दमदमी टकसाल चौक मेहता आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी वदैगी भी है संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों ज्ञानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज श्रोमणी भगत भगत रविदास जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। आप सारिया संगतां नूं, समुचे सिख संसार नूं, समूह नानक नाम लेवा नूं लख 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 वधाइयां। कल ऐतवार शाम का विशेष समागम समूह रागी ढाडी सभा गुरुद्वारा बंगला साहब वालों गुरु हरराय साहब जी का प्रकाश गुरपुरब श्रोमणी भगत भगत रविदास जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा मनाउण वास्ते सजाया जा रहा है। 7 बजे तो लैके शाम नूं 10 बजे तक विशेष समागम होणगे। 7 तरीक 7 मार्च गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का जो पहला चरण है उसका उद्घाटन होवेगा। 100 बिस्तरियां का किडनी डायलिसिस का जो हॉस्पिटल है, इथों 500 के करीब जो किडनी पेशेंट ने वो अपना हर रोज़ डायलिसिस करवा सकणगे। 11 मार्च नूं गुरुद्वारा बंगला साहब जो डायग्नोज सेंटर खुल रहा है, इथों बहुत सस्ते रेट ते जो जरूरतमंद लोड़वंद बीमार मरीज ने वो अपने सारे टेस्ट करवा सकणगे। 15 तरीक नूं जो गुरु ग्रंथ साहब भवन की पुनर उसारी हो रही सी, तकरीबन उहदा बहुता कारज जिहड़ा है वो संपूर्ण हो चुके है। सो वो भी संगत की सेवा दे विच खोलिया जाना है। सो इन्हां 3 समयां ते आप जी नूं बेनती है कि आप जी ने हाजरियां भी भरनियां ने और अरदास दे विच अपनी शमूलीयत भी करनी, और अरदास यही करनी है कि वाहिगुरु अपनियां संगतां कोलों मनुखता दी मानवता दी जो सेवा दे कारज ने, जो सेवावां ने, वो आप करवाउण। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरण नारायण है। गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है। भौजल बिखमस गाह गुर बोहे तै तारियम। नानक पूर करम
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗਿਆ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਫੁਨਹੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਲੌਰ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਪਰਖ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰਖ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ, ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲਾੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਮ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਸਮਝਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਵੜਤਾ, ਛਾਂਗਤਾ, ਕਿੱਲਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਖੌਲ,
ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਛਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਚਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਤਾ ਚਲਾਕੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂ? ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਠੇਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਘੋੜਾ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਮੌ ਮਾਰੀ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੌ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਉਜੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਛੰਦ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾੜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਛੰਦ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਹਰਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਹਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਚਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁਨਹ ਭਾਵ ਪੁਨਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਹਰਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਸਖੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੁਨਹ ਵਾਰੀ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
आसा इति आशक आस पुराई है। आशिक किहड़ा है? जिहदियां पंजवें पातशाह कहंदे आसां जिहड़ियां ने वो इति हो जाण। इति दा अर्थ हुंदा है समापत। इति शब्द संस्कृत दे जिहड़े विद्वान ने वो बहुत इस शब्द नूं वरतदे ने ते संस्कृत इति दा भाव हुंदा है समाप्ति। जिहड़ा आशिक है ना परमेश्वर दा, वाहिगुरू दा, जे वो वाहिगुरू नूं मिलना चाहुंदा है तो फिर वो अपनियां आसां नूं इति करे, दुनियावी आसां नूं खत्म करे, दुनियावी ख्यालां नूं खत्म करे। हुण एक किथे लिखिया है धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, आसा सभे लाहे के इक्का आस कमाओ। सारियां आसां छड्ड के एक परमेश्वर दे मिल दी प्यास पैदा कर, आस पैदा कर, जिन्हों कहते दृढ़ इच्छा शक्ति कि मैं आ वस्तु ही प्राप्त करनी है, बस इनू ही पाउणा है। हुण ये भावें जे असी दुनिया दे विच सफल होना चाहुंदे हां तां यही तरीका है कि जिस मंजिल ते पहुंचना चाहुंदे हां उस मंजिल बारे ही सोचा जाए, यतन किया जाए, उहदे बारे ही सुपने लए जाण, फिर किते जाके वो प्राप्त होंदी है निशाना। तां प्रभु दे आशकां दा, प्रभु दे प्यारियां दा निशाना की है? वाहिगुरू। चलो उदाहरण दे तौर ते एक दुनियावी उदाहरण है। एक सज्जन दा जदों जन्म होया तां बहुत कमज़ोर सी, इन्ना ज़्यादा कमज़ोर कि थोड़े चिर बाद ही वो पोलियो का शिकार हो गया। कुदरती उहदा शरीर जिहड़ा सी वो माता दे गर्भ दे विचों पूरा विकसित ते पूरा ताकत वाला बन के नहीं सी जन्मिया। उहदे माता पिता ने उन्होंने डॉक्टर कोले चैक कराया। डॉक्टर बड़ा सियाणा सी, उन्हें एवें पैसे नहीं बनाने चाहे जिवें अजकल चलता है, ये बंदा भावें मरिया होवे उदा ही ऑक्सीजन ला छड्डदे भी 4 दिन पैसे ही सही। उन्हें आख्या इनू दवाई ठीक नहीं करेगी, इनू इहदी इच्छा ठीक करेगी। इहदे विच इच्छा पैदा करो, दृढ़ संकल्प पैदा करो, स्पिरिट पैदा करो, इहदी इच्छा शक्ति बनाओ। माँ प्यो ने सोचा भी इच्छा शक्ति किवें बने, इनू इहदे अंदर अग लगे कि मैं तुरना वा, मैं भजना वा। तां उन्हां ने इहदी भावना बनाउण वास्ते पार्क दे विच लै जाण। पार्क दे विच जदों उन्हें नाल दे बच्चे हसदे खेडदे कुददे देखे तां फिर अंदर अग लगी, भावना पैदा हुई कि मैं भी तुरां। हौली हौली तुरन दा यतन कीता। कमाल दी गल यह है कि वो इच्छा शक्ति ने जिहड़ा पोलियो होया सी ना, शरीर दियां गंढां खोलणियां शुरू कीती। दूजे बच्चों नूं देखदा भजदा इन्हें भी यतन किया ते एडी वड्डी मेहनत की। बस एक ख्याल रखिया भी मैं तुरना वा, भजना। ये आ एक उदाहरण। ते फिर जिहड़ियां दुनिया दी सब तो वड्डी खेड हुंदी है ना, ओलंपिक जिन्हों आपां कह दिंदे संसार दी, वो बच्चे ने वड्डे हो के उहदे विच सोने दा मैडल प्राप्त किया, जिन्हों निक्के हुंदे पोलिया सी ते भज ही नहीं सी सकदा, तुर ही नहीं सी सकदा। आपां भी ते इत्थे गुरु हरकृष्ण साहब अगे अरदास करते हैं ना कि सच्चे पातशाह तू ते गुंगियां नूं बोलण ला दिंदा, बोलियां नूं सुणन ला दिंदा है, पिंगलियां नूं तुरन ला दिंदा है। तेरी ये कृपा है, बख्शिश है, मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति। उन्हें फिर जी वड्डी छाल, दूरी छाल
ਤੇ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੇ ਐਵਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਆਧੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਨੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਵੱਡੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਆਸਾ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅਵਗਣ ਛਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਧਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਧਾ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ।
वो लिखते ने कि जदों मैनू वाहिगुरु परमेश्वर ने आख्या ना भी दुनिया च जाके तुसी धर्म चलाओ, तो मैं आख्या जी मेरा इत्थों जाण नूं जी नहीं करता, उस आनंद नूं छड्डण नूं जी नहीं करता। फिर उन्होंने आख्या भी वो मैं अपना सुत तोहे नवाजा, भी मैं आप जी नूं सारी बरकत दूंगा, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने। फिर उन्होंने दूजा बचन मंगया, 10वें पातशाह ने आख्या फिर एक बचन करो। मारे कहते कि जेड़ा मैं धर्म चलावा पंथ चलावा तुसी मेरी सहायता करियो, क्यों तुहाडी सहायता तो बिना इस दुनिया विच किसी का पंथ नहीं चलता है, सदीवी नहीं चलता, थोड़े चिर लई चलते आ मिट जाते, फिर नवें बनते आ मिट जाते। पर जेड़े धर्म होंदे ना, धर्म वो कोई भी है देखो वो सदीवी चलते आउंदे, उहदे विच जेड़े मत होंदे थोड़े चिर लई पैदा होंदे फिर मिट जाते। तां 10वें पातशाह की कहते पंथ चलै तब जगत में जब तुम करो सहाय, जदों तुसी मेरी सहायता करोगे, तुसी मेरे ते कृपा करोगे। तां अरदास ते 10वें पातशाह नूं भी करनी पई आ, ते मेरे वर्गा बंदा उठ के कहे भी मैनूं अरदास की लोड़ ही नहीं। तां सानूं सतगुरु ने अरदास करनी सिखाई है, जिवें आपां करदे आ कि हम अवगुण भरे एक गुण ना ही अमृत छाड़ बिखै बिखाई, माया मोह भरम पै भूले सुतदारा स्यो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जब त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो हो सरनाई, लेखै कतै न छूटिए खिन खिन भूलन हार, हमरी गणत न गणियां काई अपना बिरद पछाण, जा महाराज कहते तुद भावै ता बख्श लै खूटे संग खरे, नानक भावै पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, जे तेरी कृपा हो जाए तो पत्थर भी पानी ते तर पैंदे हैं। तो मैं मन तन अवगुण बहुत, मैं तन अवगुण बहुत, इस शरीर च अवगुण बहुत ने, इन्ने ज्यादा ने कि अवगुण छाया, मेरा मन जिहड़ा अवगुणा दे नाल भरिया ही रहिंदा है, ढकिया ही रहिंदा है, पूरिया ही रहिंदा है, इन्ने अवगुण हन। सतगुर भए दयाल ता मन ठहराया, हर हाँ हे भाई हे सखी, जदों सतगुरु कृपा करे फिर किते जाके जिहड़ा ये मन अवगुणा नाल भरा है, शरीर दे नाल अवगुण करीदे ने, मन च संस्कार भरे रहिंदे ने अवगुणा दे, तां ये मन फिर ठहरदा है, टिकदा है, वकारां दा असर इहदे उत्तों खत्म होंदा है। हुण गुरबाणी कहती है ना भी मन वस आवे नानका जे पूरन कृपा हो, जदों पूरी कृपा सच्चे पातशाह करते महापुरखा ने पंथ रतन श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, उन्होंने अड अड अवस्था दसिया कि जिहड़े पामर लोग होंदे उन्हां दा मन की हुंदा छिपत, जिवें मस्या दी रात चंद छिपिया रहिंदा है, उन्हां दा मन छिपत रहिंदा है, उन्हां नूं प्रभु परमेश्वर की प्रतीति भरोसा आदि कुछ भी नहीं हुंदा है। जिवें चंद ते है पर काली बोली रात ने ढक दिता है। इसे तरह पामरा तो बाद हुंदे विषयी, विषयियां दा मन मूड हुंदा है, ते विषयी कौन हुंदे जिन्हां नूं शास्त्र ज्ञान पूरा हुंदा है। जिवें महाराज लिखते ना, जो नगुरा बहुत बातां जाने, नगुरे बंदे नूं गल्लां बहुत आउंदियां। विषयी बंदा किहड़ा हुंदा जिन्हों ज्ञान पूरा वा, तुसीं सवाल करो तुहाडे जवाब दऊगा हर गल दे, पर आपदा मन उहदा मूड हुंदा, आपदा मन उहदा वकारां थल्ले हुंदा है, हर सवाल दा वो जवाब दऊगा तुहानूं, हो सकदा तुहाडे नालों भी तिखा होवे। वो हुंदे विषयी मूड मन वाले। तीसरे हुंदे ने जग्यासू। जग्यासूआं दा मन किदां दा हुंदा है? शिपत, अपने विक्षेप। मैंने कदी कदी
ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਥਾ 'ਚੋਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਖੇਪ ਵੀ ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਟਿਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਚਾੜ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ, ਫੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਫੇਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰਚੀਤ, 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਗਮੀ 'ਚ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਜੈ ਦਾਸ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਲੂਨਾ ਦੇਵੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਵਿਜੈ ਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1400 ਕੋਈ ਆਪਣੇ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1520 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ 1415 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ? 1469, ਤੇ 1539 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 41 ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਹਿਮ ਤੋੜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜਾਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੀਕਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੇ ਤਪ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਜਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਮਾਈ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਨੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਨਾ ਜਾਇਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ। ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੰਸਕਾਰਾਤ ਦਵਿਜ ਭੇਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿਜ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਵੇਦ ਪਾਠਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਵੇਤ ਵਿਪਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਰ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੇ ਤਪ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਇਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੀ ਸੀ? ਛਤਰੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧ, ਬੋਧ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਰੱਬੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛਪਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਬੰਨੇ, ਖੜਾਕਾ ਆਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੇਦ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ, ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਕੋਗਣ ਨਾ ਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੋ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪੁੰਚੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਥਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਵੇ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਜਪੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਵੇ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣਗੇ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਆਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਪਰਖ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰਖ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਰਾਤ ਕਟਾਉਣੀ। ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਪੱਥਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਟੀ ਆ ਪਾਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਟੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਓ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਮਾਇਆ ਵਰਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ।
सगों हौमै पैदा होंदी, इस करके तुसी रखो जी आपदे कोले। महाराज बड़े हैरान होए भी इन्नी गरीबी ते एडा मेरा भगत। महाराज ने सोचा भी इन्हां नूं पता ही नहीं होना भी पारस की हुंदा, अहमियत नहीं पता होनी। वो कहिंदे जी इत्थे रख लो, कोई नहीं मैं फिर लै जाऊँगा। फिर महाराज जी कहिंदे छपरी च टंग दे। फिर छपरी च टंग दिता। भगवान तां जानी जान सी साधु का रूप बना के आए, जां किते लिखिया शाहूकार का रूप बना के आए। तो भगवान जी 1 साल बाद आए तो उन्होंने आण के आख्या भी मैं तेनों लोहे नूं सोना बनाने वाला पारस दे के गया सी, ते तुसी फिर छपरी दे छपरी च झौंपड़ी च। मैं तो सोचा महल पै गए होणगे। कहिंदे जी मैनू तो पता नहीं कित्थे रख गए सी तुसी। भगत जी कहिंदे मैनू तो चेता नहीं, जिथे रख गया सी उत्थों ही वेख ला, उत्थों जाके ला लिया। तो गुरमुखां दा मन की हुंदा? सावधान, एकागर चीत। इन्हां दे मन उत्ते माया दा वकारां दा जिहड़ा है वो असर नहीं पैंदा। तां महाराज कहिंदे जदों पूरा गुरु मिले तां फिर ये मन जिहड़ा है वो ठहर जाता है। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया। जिन्हां ने बेअंत परमात्मा नूं बेअंत वरी बारंबार बार प्रभ जपी है। बेअंत वरी एक दू जीपो लख होए लख होवे लख 20 दम दम सदा संभालदा बेअंत वरी। जिन्हां सास गिरास ना विसरै हर नामा मन मन। जां बेअंत 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 को करंत पाठ पेखिए। जिन्हां ने इदां उहदा नाम जपिया, जां फिर इदां भावना एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहीए बहुता होए, इस तरह बेअंत वरी जपिया। तां ऐसे गुरमुखां ने जिन्हां ने फिर इनू जपिया बेअंत वरी परमेश्वर नूं। दुत्तर एहो संसार सतगुरु तराया। तां सतगुरु ने फिर कृपा करके जिहड़ा संसार दुत्तर है, कठिन है, तरना बहुत औखा है। क्यों दुनिया दे विच जिहड़ी भी रूह आउंदी है वो पवित्र आत्मा हुंदी। जदों वो जन्म लैंदा है उदों ते पवित्र ही है ना, पर हौली हौली फिर की हो जाता है। जदों निक्का हुंदा सी उदों ते बड़ा साफ सी, विकारा तो रहत सी, सब कुछ सी। पर वड्डे होके फिर जिहो जी संगत मिलदी उहो जिहा ही बंदा बन जाता है। इस करके सियाणे दाने साधु महापुरुष विद्वान की कहिंदे हन कि मां प्यो संत नूं जन्म नहीं दिंदे ते मां प्यो असंत नूं भी जन्म नहीं दिंदे। मां प्यो साध नूं जन्म नहीं दिंदे ते मां प्यो असाध बदमाश नूं भी जन्म नहीं दिंदे। मां प्यो गुरमुख नूं जन्म नहीं दिंदे ते मां प्यो मनमुख नूं नहीं जन्म दिंदे। ये ते सज्जणा जिहो जी संगत होगी उहो जिहा जीवन बन जाता है। मां प्यो नूं काहनूं दोष देना है? तेरे कर्म एडे माड़े ने, तेरी संगत एडी माड़ी है, तेरा वातावरण एडा माड़ा है, इस करके बदो बदी जीवन जिहड़ा है वो बदल जाता है। तो महाराज इसे करके कहिंदे हन ना भी संगत जीवन बदल दिंदी। तां जिहड़ा संसार तरना बहुत दुत्तर है, कठिन है, गुरु कृपा करके सतगुरु कृपा करके फिर तरा दिंदा है। मिटिया आवागौन जां पूरा पाया। जदों पूरे परमेश्वर नूं पा लईदा है, प्राप्त कर लईदा है, उदों फिर आवागमन जम्मण मरण दा चक्कर जिहड़ा है वो मिट जाता है। श्रीमान भाई संतोख सिंह जी महाराज नूं किसी ने पूछया, 10वें पातशाह दे राही भाई दया सिंह जी दे राही वो बड़े सोहणे जवाब लिखते हैं। उन्होंने पूछया भी ज्ञान नाम तप योग कितना चिर करना चाहिए है, भी नाम कितना चिर जपना चाहिए, नाम की अवधि की है, नाम की हद की है। उन्हें आख्या भी जिन्ना चिर हिरदे च बैठिए रब दे दर्शन ना हो जाण उन्ना चिर जपना ना छड्डिओ। जे ते हो गए आ फिर कोई गल नहीं, फिर तां संगत नूं सिक्ख्या देण वास्ते आ कर्म धर्म नेम जो भी। क्यों महाराज कहते फल कारण फूली बन राए, फल लागे तो फूल बुलाए, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्म नाश।
ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਨਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਪਾਇਆਂ ਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੋੜਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਆ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਪਾਇਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਖਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਉਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੜ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਉਨੀ ਇੱਛਾ ਵਧੇ, ਉਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾ ਦੋ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ, ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ। ਕੁੱਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੈ ਗਿਆ ਡਾ ਕੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਸ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਦਾਣੇ ਥੋੜੀ ਚੁਗੂੰਗਾ। ਕੁੱਕੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੀ ਛਕਾਈ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠ ਟਪਕਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਕੁੱਕੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾ ਆਪਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਊਠ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਊਠ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪ ਮਰਨਾ ਹੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਬਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਪਾ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮੂਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਫਤ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ, ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰ ਲਾ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਣੀ ਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਨਾ, ਚਤਰਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। ਹਰ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਹਾਂ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਸਖੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁੱਤਰ ਕਠਨ ਧਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਬਲ ਤਾਪ ਬਲ ਤਨ ਬਲ ਚੌਥੋ ਬਲ ਹੈ ਦਾਮ। ਸੂਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਬਲ ਛੂਟੇ ਕੋ ਹਰੀ ਨਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰ ਬਲ ਭੰਨੇ ਤੋੜੇ ਆਉਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬਲ, ਤਪ ਬਲ, ਤਨ ਬਲ, ਚੌਥੋ ਬਲ ਹੈ ਦਾਮ। ਸੂਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਲ ਹਾਰੇ ਕੋ ਹਰੀ ਨਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। 1000 ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਮਸਤੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਰੋਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਮੋਹ ਭਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। 1000 ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਖ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦੋ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ਤਮ ਵਿਹਾਏ ਭੋਗਤਵਯਮ ਸਹਸਰਮ ਵਿਹਾਏ ਇਸਨਾਨਮ ਮਾਚਰੇਤ ਲਕਸ਼ਮ ਵਿਹਾਏ ਦਾਤਵਯਮ ਕੋਟਿਮ ਵਿਹਾਏ ਹਰੀ ਸਿਮਰੇਤ। ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ